السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم خوش خطی کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو خوش خطی کی کلاس میں خوش آمدید۔ پہلے ہم 2 سبق پڑھ چکے ہیں۔ وہ حروف سیکھے جو لکیر پر آتے ہیں لیکن پلیٹ یا کشتی نما ہوتے ہیں، جیسے بے، پے، تے، ٹے، فے، فے اور کاف۔ اور اس کے اندر ہم بڑی یہ بھی شامل کر لیں، دیکھیں، بے، پے، تے، ٹے، فے، فے، کاف، گاف اور بڑی یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں۔ تو یہ ایسے حروف ہیں جو دائیں سے بائیں کی طرف لکیر کھینچیں اور تھوڑی سی گلائی کے ساتھ لگائیں تو یہ حرف لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دندانہ تھوڑا سا دائیں جانب جھکا ہوا ہے اور یہ سیدھا کھڑا ہے۔ اس کے جو سرے ہیں، بے کے، پے کے، تے اور ٹے کے، یہ تھوڑے سے اس رخ زاویہ اس کا جا رہا اور اوپر کو سیدھا جا رہا ہے۔ یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ دوسرے سبق میں ہم نے سیکھا نوکدار حروف۔ کون سے؟ نوکدار حروف۔ وہ بلا کون سے ہیں؟ دال، زال، رے، رے، زے، جے، زوئے نہیں، جے، پھر تا، توئیں، زوئیں، واو۔ یہ وہ حروف ہیں جو نوکدار ہیں، جن کی آخر میں نوک آتی ہے نیچے کو، لیکن لکیر سے نیچے نہیں اترتے۔ لکیر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں لیکن نیچے نہیں اترتے۔ یہ ہم نے کل دوسرے سبق میں پڑھا۔ آج ہم تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو بتایا جائے گا دائرے والے حروف۔ کون سے؟ وہ حروف جو نیچے کی 3 لکیروں پہ آتے ہیں اور بعض اوقات 3.5 لکیروں پہ آتے ہیں۔ کتنی لکیروں پہ؟ آپ اگر سنگل لکیر والی کاپی لیں تو آدھے نیچے اور آدھے اوپر آتے ہیں، آدھے نیچے اور آدھے اوپر آتے ہیں۔ وہ دائرے والے حروف ہیں، دائروی حروف ان کو کہہ لیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ادھر دیکھیں، جیم جب لکھیں گے اس طرح جیم کا سر بنائیں، اس طرح کر کے، جس طرح یہ دیکھیں اس کا زاویہ جا رہا، اسی طرح یہاں تک اس کا بنائیں گے اور اس لکیر تک اس کا یہ سینہ آ جائے گا اور یہاں سے اس کا پیٹ بن جائے گا، اور جیم کی جو دم ہے تھوڑی سی لکیر سے اوپر نکل جائے گی، تھوڑی سی اوپر نکل جائے گی، یہ ہے جیم۔ اب پھر غور سے دیکھیں، جیم کا نقطہ کہاں دیں گے؟ اس جگہ پہ، اس لکیر پہ درمیان میں جیم کا نقطہ آئے گا۔ اب چے لکھنی ہو تو دیکھیں پھر ایک دفعہ، یہ زاویہ بنے گا اس کے سر کا، اور جیسے یہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ سیدھا ادھر جا رہا ہے خط، اسی طرح اس کے بالکل برابر متوازی یوں جائے گا، لیکن یہ اس لکیر تک آئے گا، اس میں تھوڑی سی گلائی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہلکی سی گلائی لا کے اس کے یہ سینے تک، اس کی چونچ تک اس کا سینہ لے آئیں گے۔ اس کے بعد یہ نیچے ہم یہ دیکھیں اس کا دائرہ اتنا ہی بڑا کھینچ دیں گے جتنا اس کو کھینچا ہے۔ جیم کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ چے کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3۔ کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر، نیچے، درمیان میں۔ یہ نقطے لکھتے ہوئے اس طرح لکھیں گے، یوں کر کے، یوں، اور تیسرا نقطہ اس کے نیچے آئے گا۔ بعض کیا کرتے ہیں، نقطے یوں ڈالتے ہیں، یہ نقطے ٹھیک نہیں ہیں۔ انگلش میں یہ نقطہ چلتا ہے، اردو میں نقطہ ذرا تھوڑا سا کھینچ کے بناتے ہیں، یوں۔ اب دیکھیں دائرے بالکل ایک جیسے ہیں نا۔ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چونچ کے برابر اس کا سینہ، بہت آگے یوں کر کے آگے نہیں بڑھانا کہ یہ اس کا سر پیچھے رہ جائے اور پیٹ آگے بڑھ جائے، موٹے آدمی کی طرح۔ پیٹ آگے نہیں جائے گا بلکہ اس کا جو سینہ اور پیٹ برابر ہوگا، اور یہ بن گیا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ وہ دائرے ہیں جو بائیں سے دائیں کی طرف یوں لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیم تے ہے کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ہے کے اوپر
कोई नुक्ता नहीं होता, हे बिल्कुल खाली होती है। उसके बाद कौन सा हर्फ आएगा? खे। ये देखें, ये हमारे पास खे। आप बताएं, ये जो दायरा इधर को लगा रहे हैं, इसकी दुम लकीर से नीचे है या लकीर से ऊपर गई है? हाँ, थोड़ी सी ऊपर गई है, बहुत लंबी ऊपर नहीं करनी, और इसको नीचे भी नहीं रखना। यहाँ तक भी करोगे तो तब भी गलत हो जाएगा, बल्कि इसको थोड़ा सा लकीर से ऊपर ले जाना है और इसकी गर्दन के बराबर ले जाना है, और ऊपर यूं करके नुक्ता थोड़ा सा खींच कर बना देना है। समझ आ गई? इसी तरह इधर और कौन सा दायरा आता है? आइन का। कौन सा? आइन का दायरा भी इसी तरह आता है। ये देखें, ये थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा बना देता हूँ। ये बन गया हमज़ा। ये क्या बन गया? हमज़ा। और हमज़ा से नीचे इसका ये पेट बना दो, लेकिन इसके जो हमज़ा का सर है, ये इसके बराबर नीचे यूं लकीर खींचेंगे हम, थोड़ी सी गुलाई ला के। समझ आ रही है? और नीचे इसका वही दायरा बना देंगे जो हमने खे का बनाया है, यही आइन का बन जाएगा। और गैन भी इसी तरह है। देखें, ये और ये हो गया गैन, और इसकी दुम भी थोड़ी सी ऊपर निकालेंगे। तो ये आप देखें कि ये 6 हरूफ हैं जिनका दायरा बाएं से दाएं की तरफ जाता है, और उसकी दुम लकीर से थोड़ी सी ऊपर होती है, दायरा नीचे उतर जाता है, आधा दायरा इसका। और अगर आप इसके इन किनारों को मिलाएं तो ये अंदर से क्या बन जाता है भला? अंदर से अंडा बन गया है। अंदर से अंडे की शक्ल जैसा बन गया है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है। ठीक हो गया जी? सवाल वो बाद में, उसका दायरा दाएं से बाएं जाता है। ये है बाएं से दाएं, यूं करके मुड़ना। याद रखें कि जितनी भी ये अलफ-बे की लिखाई है, हरफ जो नस्तालीक की लिखाई है, उर्दू लिखाई है, उसमें 4 तरह की लकीरें खींची जाती हैं। कितनी तरह की? 4 तरह की। एक है सीधी, कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, कभी दाएं से बाएं यूं करके, और कभी बाएं से दाएं यूं होती है, और कभी दाएं से बाएं का दायरा होता है, और कभी भी बाएं से दाएं दायरा होता है। ये गोल लकीर होती है, जैसे आप दायरा बनाते हैं। ठीक है? तो कभी इधर ये तीर में खींच रहा हूँ, इधर ये मुड़ेंगे, और कभी क्या होगा? दाएं से बाएं यूं मुड़ेगा। तीसरी लकीर जो है वो सीढ़ियाँ उतरने वाली है। जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती, 1 2 3 4 5 6, इतनी लकीरें लगा सकते हैं आप। जिनको ये लकीरें 4 लगानी आ गई उल्टी सीधी, कभी नीचे ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर गुलाई दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और फिर ये सीढ़ियाँ उतरनी हैं ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर नहीं है, ऊपर से सीढ़ियों में नीचे उतरना है। जिनको ये आ गई लकीरें लगाना, तो उसको समझो पूरी उर्दू लिखाई आ गई। कैसी बात है? अब आप मुझे लिख के दिखाएं इनको। ठीक है? अभी मैंने आपकी कापियाँ चेक की हैं, उसके अंदर आपकी जो गलतियां हैं, इसमें तो वही गलती है, कुछ बच्चों की यूं करके बे उसमें लिख दी है, यूं करके, जबकि कहा गया था कि आप यूं करके ये लकीर सीधी रखेंगे और ये इस तरफ टेढ़ी होगी। अच्छा, जीम लिखते हुए किसी ने इसका सर यूं लिखा है, सर आगे कर दिया और बड़ा कर दिया, और पेट उसका पीछे कर दिया। किसी ने सर पीछे कर दिया और पेट आगे बढ़ा दिया। किसी ने सर यूं करके बना दिया, बहुत लंबा, ये तो अरबी लिखाई में ऐसे होता है। और किसी ने क्या किया कि ये यूं करके ऊपर नीचे को और फिर यूं बनाया है, ये भी गलत है। आप देख रहे हैं कि यहाँ चोंच है और पीछे इसके सर की गुलाई है हल्की सी, और फिर इसके नीचे आता है। मैंने आपको बताया यूं आप लकीरें इस तरह 2 लकीरें खींच लें। ठीक है? और ये इधर और फिर इधर, बिल्कुल इसके बराबर यूं, ये लकीरें तकरीबन बराबर होंगी, और यहाँ गुलाई ला के नीचे दायरा बना दें। अब इसको ख़त्म करें इसको, तो आपकी ये जीम बन जाएगी उस ज़ाविये के मुताबिक जो आपको सिखाई गई।
نہیں سمجھے؟ تو اب آئندہ اس کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔